प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर बहुमूल्य नाम आपण प्रत्येक को अमृत मान कार्यक्रम को स्वागत करें। आम मैंने आउ एक सुजोग पाइचु प्रभु चंतले बसी वाक्य को ध्यान करने। प्रभु आम को सुजोग प्रदान करिसेंती। आसंतु प्रभु को धन्यवाद देवा, प्रार्थना उत्सर्ग करवा। धन्यवाद रागर एकमात्र पिता धन्यवाद दौच प्रभु तमरी महानाम को। प्रभु आम मान जीवन रे तमें प्रचुर आशीर्वाद करियछ। हाँ प्रभु, आम मानकर समस्त अयोग्यता समस्त धार्मिकता सत्वे आम मान को प्रेम करी आउ एक दिवस देखापी सुजोग देल। तत्सहित तुम चंतले बसी वाक्य ध्यान करने आम मान को तुम बारंबार सुजोग दौच, से धन्यवाद दौच। आज जो वाक्य दबाक जाऊे प्रभु ता बुझापी उत्तर साहाय्य प्रदान कर। पवित्र आत्मा को शक्ति जोगा एवं तमें आरंभ शेष पर्यंत कथा हुआ। उपस्थित प्रत्येक को बाहुल्य आशीर्वाद कर। प्रार्थना यीशु नाम रे मागुछु, आमेन। प्रभु को अनुग्रह आशीर्वाद रु आमे प्रतिदिन एक कार्यक्रम द्वारा गोटे वाक्य को ध्यान करि पारुछु। निश्चित भाव में प्रभु कथा होउचंती। आपण माने मध्य प्रभु को वाक्य प्रति मनोयोगी एथरे अंशी हेतु आपण मान को धन्यवाद दिए। अनुरोध करे जो नूतन भाव में आज जॉइन करिसेंती से माने प्रथमे चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। का सब्सक्राइब करने द्वारा आपण माने परवर्ती समय रे ए कार्यक्रम गुड़िक पाई पारिबे एवं निश्चिंत भाव में आपण माने अनेक सुंदर सुंदर कार्यक्रम रे अंशी हो पारिबे। आसंतु ध्यान मध्य को जीवा। आज जो विषय ने आम ध्यान करिया को जाऊछु तार प्रसंगटी होची क्रोध द्वारा पाप। क्रोध द्वारा पाप। आम बाइबल रू गोटे अंश पढ़ा। माथ्यू को लिखित मंगल सुसमाचार तार 5 पर्व तार 22 पद। माथ्यू 5 पर्व तार 22 पद लिखा जाए, किंतु मु तुम मान को कहूँगी जे के अपना भाई उपरे क्रोध करे से विचार स्थान रे दंडनीय हेबो। पुणी जे के अपना भाई की मूर्ख बोली कहे से महासभा रे दंडनीय हेबो। आउ जे के पाषांड बोली कहे से अग्निमय नरक रे दंडनीय हेबो। प्रभु या बुझिया में आम मान को साहाय्य करंतु। एठार प्रभु यीशु क्रोध विषय शिक्षा दौरान आ 21 पदरे प्रभु कहते तुम माने शुणी अछ जे पूरा काल रे लोक मान को कहा जाइथिला नरहत्या कर नहीं। आ जे के नरहत्या करे से विचार स्थान रे दंडनीय हेबो। व्यवस्थार यही विषय को प्रभु सेमान को कहउचंती। लोक माने मध्य यही विषय भल भाव में जानी छंती। तापर जेतबळे प्रभु यीशु 22 पदटी कहउचंती एठारे प्रभु यीशुंकर कहिवार उद्देश्य भिन्न। से लोकमानकर आत्मिक चक्षु को खोलिबा को चाहुचंती। एठारे प्रभु यीशु बुझेबा को चाहुछन जे तुम माने शुणी अछ जे नरहत्या करवा पाप अटे, किंतु मु तुम मान को कहूँगी क्रोध करवा मध्य पाप अटे। तेणु प्रभु यीशु कहउचंती जे के अपना भाई उपरे क्रोध करे से विचार स्थान रे दंडनीय हेबो। यदि आमे इंग्लिश बाइबल केजेवी बा किंग जेम्स वर्सन पाठ करिबा सेठा लिखा जाए that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment। बिना कारण रे क्रोध करिबा विषय एठा लिखा जाए। जे के बिना कारण रे क्रोध करे से दंडनीय लिखा जाए। ए विषय को बुझिबा को हेले आमे देखिबा एफिसियो 4 पर्व तार 26 पद एवं 27 पद।
ଏଠାରେ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, କ୍ରୋଧ ହେଲେ ପାପ କର ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ନ ହେଉଣୁ କ୍ରୋଧ ପରିତ୍ୟାଗ କର, ପୁଣି ଶୈତାନକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ନାହିଁ। ପାଉଲଙ୍କର କହିବାର ଅର୍ଥ, କ୍ରୋଧ କର, କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧରୁ ଯେଉଁ ପାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ତାହା କର ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ କ୍ରୋଧ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ ଦ୍ୱାରା ପାପ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କ୍ରୋଧ କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ନ ହେଉଣୁ କ୍ରୋଧ ତ୍ୟାଗ କର। ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରୋଧକୁ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ରଖି ପାପ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କ୍ରୋଧକୁ ପାଶୋରି ଯିବା ଆମ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ। କ୍ରୋଧ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଉ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିବା ପରି କିଛି କାରଣ ଥିଲେ ହିଁ ଆମେ କ୍ରୋଧ କରିବା ଏବଂ କ୍ରୋଧକୁ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରୁ ଆମେ ଏ ବିଷୟକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବା। ଏକ ବିଶେଷ ଘଟଣାବଳୀକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଯୋହନ 2 ପର୍ବରେ ଲେଖାଯାଏ 13 ପଦରୁ 16 ପଦ ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରୁଛୁ, ସେ ଘଟଣାବଳୀକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଦେଖିଲେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋରୁ, ମେଣ୍ଢା, କାପ୍ତା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ତତ୍ସହିତ ଆଉ କେତେଜଣ ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦୌଡ଼ିରେ ଗୋଟିଏ କୋରଡ଼ା ବନାଇ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଏବଂ ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ମୁଦ୍ରା ବିଞ୍ଚିଦେଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମେଜ ଓଲଟାଇ ପକାଇଲେ। ଏଠାରେ ଦେଖୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ ଆସିଛି, ତେଣୁ ସେ କୋରଡ଼ାରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କରିଛନ୍ତି, ମୁଦ୍ରା ବିଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ମେଜ ଓଲଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କାହିଁକି କ୍ରୋଧ ଆସିଛି? କାରଣ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ହେବା କଥା, ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୃହ ବୋଲି ପରିଚୟ ପାଇଛି, ତାକୁ ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟର ଗୃହ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଲୋକେ ଅପବିତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେଠାରେ କ୍ରୋଧ ଆସିଛି ଏବଂ ଯୀଶୁ ସେଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ କ୍ରୋଧ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି କ୍ରୋଧ ଦ୍ୱାରା ସେ ପାପ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୋଧର ଏକ କାରଣ ବା କଜ୍ ଅଛି। ଯୀଶୁ କ୍ରୋଧ କଲେ, କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧକୁ ଅନ୍ତରରେ ନ ରଖି ଆମେ ଦେଖୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ କ୍ରୋଧକୁ ପାଶୋରି ଗଲେ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ୍ରୋଧରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ସିଏ ଯେପରି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ସେପରି ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପାପ ବିଷୟକୁ ଦେଖି ସେ କ୍ରୋଧ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ଏକ ଭୁଲ ବିଷୟ ଚାଲିଥିଲା, ଅନ୍ୟାୟ ବିଷୟ ଚାଲିଥିଲା। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏକ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ରୋଧରୁ ନିଜେ ପାପ କରିନାହାନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ ବିଷୟ ଘଟୁଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତାକୁ ଦେଖି ଆମେ କ୍ରୋଧ କରିବା କିଛି ଭୁଲ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେହି କ୍ରୋଧ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ଆମେ କୌଣସି ପାପ ନ କରୁ, ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆମେ ନିଜ ପରିବାରରେ ବଡ଼ ଭାବରେ ଅଛୁ ବା ମୁରବ୍ବୀ ଅଛୁ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମ ପରିବାରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ମୋବାଇଲରେ, ଘରର ଅନ୍ୟମାନେ ଟିଭିରେ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆମକୁ କ୍ରୋଧ କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ କରି ଘରର ଜିନିଷପତ୍ର ଭାଙ୍ଗିବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାରିବା, ଅଭଦ୍ର ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆମେ ଟିଭି ବନ୍ଦ କରିଦେଇପାରିବା, ମୋବାଇଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଇଯିବା, କ୍ରୋଧରେ ଆମେ ଏପରି କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ଫିଙ୍ଗି ଏଗୁଡ଼ା କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧରୁ
କରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଏହିସବୁ ବିଷୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ୍ରୋଧରୁ ପାପ କରୁଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ବୁଝେଇବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ମନ୍ଦିରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ିଦେଲେ, କ୍ରୋଧ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ୍ରୋଧକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏପରି କ୍ରୋଧ ଆମର ହେବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟ ବିଷୟକୁ ଦେଖିଲୁ, ଆମେ କ୍ରୋଧ କଲୁ, କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଶୋରି ଆମେ ସେ ବିଷୟ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଅଛି। ଏପରି ନ କରି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଯଦି ଆମ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରୁ, ଆମେ ଏହିପରି ନ କରି କ'ଣ କରୁଛୁ? କ୍ରୋଧରେ ଘରର ଜିନିଷପତ୍ର ଫିଙ୍ଗା ଫିଙ୍ଗି କରିଥାଉ, ପରସ୍ପର ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଥାଉ। ନାଇଁ, ଏପରି ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହାତ ଉଠାଉଠି ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଏ, ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହିଁ ପାପ ଅଟେ। ପାପକୁ ଦେଖି କ୍ରୋଧ କଲେ ଆମେ ଭୁଲ କରିନଥାଉ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ପାପ ବିଷୟ, ନ୍ୟାୟ ବିଷୟକୁ ଦେଖି ଆମେ କ୍ରୋଧ କରୁଛୁ, ତେବେ ଆମେ ଭୁଲ କରୁନାହୁଁ। କାରଣ ପାପକୁ ଦେଖି କ୍ରୋଧ କରିବାର ଅର୍ଥ ପାପକୁ ଘୃଣା କରିବା। ତେଣୁ ପାପକୁ ଦେଖି କ୍ରୋଧ କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ସେଇ କ୍ରୋଧରୁ କାହାର କ୍ଷତି କରିଦେବା ପାପ ବିଷୟ। ଆମର କ୍ରୋଧ କିପରି ଥାଏ? ଯଦି ଆମେ କାହା ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରିଥାଉ, ତେବେ ତା'ର କଦାପି ଅନ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମେ ରିଭେଞ୍ଜ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଉପାୟ ଖୋଜିଥାଉ। ଆମେ ଯାହା ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରୁ, ତା'ର ଅନିଷ୍ଟ କଲେ ଆମ ମନରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ କ୍ରୋଧ ଏପରି ହୁଏ ଯେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାଣ ନେବା ପରି ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲି ଆସେ। ଏହା ଉଚିତ ବିଷୟ ନୁହଁ। ଆଜି ଆମକୁ ଆମର କ୍ରୋଧୀ ସ୍ୱଭାବକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗିବା, ଯେପରି କୌଣସି କାରଣ ନଥିଲେ ଆମେ କ୍ରୋଧକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ନାହିଁ। ବିନା କାରଣରେ ଯେପରି ଆମେ କ୍ରୋଧ କରିବା ନାହିଁ ଏବଂ କ୍ରୋଧ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ପାପ କରିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ରୋଧ କରିବାର ଏକ ସ୍ୱଭାବ ଅଛି, ହଠାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ରାଗିଯାଆନ୍ତି, କ୍ରୋଧ କରନ୍ତି, ଆଜି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ କ୍ରୋଧ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ପାପକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତାରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ କ୍ରୋଧ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ତୁମେ ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ। କ୍ରୋଧ କରିବା ସହିତ ଆମେ କ୍ରୋଧ ଦ୍ୱାରା ପାପ ମଧ୍ୟ କରି ବସୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ, ଅନ୍ୟାୟକୁ ଦେଖି କ୍ରୋଧ କରିବା ଉଚିତ ବିଷୟ ତୁମେ କହିଛ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କ୍ରୋଧ କରୁ କରୁ ଯେପରି ଆମେ ସେହି କ୍ରୋଧ ଦ୍ୱାରା ପାପ ନ କରୁ, ସେହିପରି ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସଞ୍ଜ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି କ୍ରୋଧକୁ ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରିବା ପ୍ରଭୁ, ଅନ୍ତର ଭିତରେ ରଖିବା ନାହିଁ, ସେହିପରି ତୁମେ ଆମକୁ ଚାଳନା ପ୍ରଦାନ କର। ତୁମେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ। ଆମେନ୍।